लखीमपुर खीरी कतलकांड दे विच सबूत कई मूहों बोल रहे ने, फिर भी जे पीड़ितां नूं इंसाफ नहीं मिलदा तां बहुत वड्डा कलंक होएगा इस देश दी न्यायपालिका ते। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी दी खास रिपोर्ट दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। यूपी दा लखीमपुर खीरी ਉਹ इलाका है जिस नूं आज़ादी तो बाद पंजाबों गए सिख किसानां ने आबाद किया, बंजर जमीन नूं वाहीयोग बनाया, सप्पां दीआं सिरियां मिध के बिना घरां तो रह के अपने खून ते पसीने दे नाल लखीमपुर दे जंगलां नूं वसों वाले इलाके दे विच तब्दील कीता। लखीमपुर खीरी कतलकांड दा ਉਹ वीडियो शायद हुण सब ने वेख लिया होना है, जिहदे विच एक थार गड्डी है जिहड़ी शांतमई खड़े किसानां नूं जाण बुझ के कुचल के लंघ जांदी है। अमीरां दे विगड़ैल काकियां दी इह थार खड़े किसानां दे पिछों वार करदी है। जे आके हिक विच वजदी तां किसान भी शायद अपने आप नूं बचाउण दे विच कामयाब हो जांदे। ते ये सिर्फ कतल ही नहीं बल्कि धोखे दे विच कीता गया कतल है। ते कोई जंग नहीं जिहदे विच दो धिरां दे विच आमो सामणी लड़ाई हुई ते उस जंग दे विच जूझ के किसान शहीद होए। ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है तस्वीरां दे विच कि एक गिणी मिथी साजिश सी, गिणिया मिथ्या कतलेआम सी, सोच समझ के कीता गया हमला सी। इस हमले दे सबूत हुण हौली हौली एक्सपोज हो रहे ने, तुहानूं इस खास रिपोर्ट दे विच दिखावांगे। सब तो पहला घटना बारे तुहानूं दस दिंदे हां, घटना की सी ते इहदे विच कौन-कौन मारिया गया। 3 अक्तूबर ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। यूपी ਦੇ किसान केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा टेनी ਅਤੇ यूपी ਦੇ उप मुख मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਕੁਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। किसानां ने उसे महाराजा अग्रसेन खेड मैदान दे विच बनाए गए हैलीपैड उत्ते कब्जा कर लिया सी, जिथे मंत्री मौर्य दे हैलीकॉप्टर ने लैंड करना सी। हालांकि अजय मिश्रा ने सड़की राह ते आउणा सी, क्योंकि इत्थे नेड़े ही मिश्रा दे जद्दी पिंड बनवीरपुर दे विच दोवां ने एक कुश्ती मुकाबले दे विच शिरकत करनी सी। किसान लीडर गुरमनीत सिंह मांगट जो कि रोस रैली दे विच शामिल सन, उन्हां दस्सिया कि किसान शांतमई ते लोकतांत्रिक तरीके दे नाल बीजेपी लीडरां दे खिलाफ रोस प्रगटा रहे सन। रोस प्रगटाउण तो बाद जदों वापस जाण लगे तां इह सारा कांड वापरिया। खड़े किसानां ते पिछों लिया के गड्डियां चढ़ाईयां गईयां, जिस दी अगवाई थार दे विच सवार मंत्री मिश्रा दे पुत्तर आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने कीती। इह किसानां ने बयान दित्ते ने। किसानां नूं पता ही नहीं लग्या कि पलां दे विच ओ खून दी होली दी भेंट चढ़ गए। इस मौके गोलियां भी चलाईयां गईयां। कतलेआम दे विच 4 किसानां अते 4 होर लोकां दी मौत हो गई। 10 ਤੋਂ 15 किसान जख्मी होए ने। मारे गए चारे किसान सिख ने। लवप्रीत सिंह उम्र सिर्फ 20 साल, गुरविंदर सिंह उम्र सिर्फ 19 साल, दलजीत सिंह उम्र 35 साल, नछत्तर सिंह उम्र 60 साल। मारे गए बाकी 4 लोगों के विचों 3 लोग बीजेपी के वर्कर ते एक आजाद पत्रकार रमन कश्यप से, जिसकी मौत हुई है। बीजेपी के 3 लोगों चों मरन वाले एक नौजवान का नाम शुभम मिश्रा है, जिसकी उम्र 25 साल सी। श्याम सुंदर हरिओम मिश्रा ये भी उस वक्त घटना के वेले मौजूद सन, जिन्हां दी मौत हुई है। इस कतलकांड तो बाद घटना वाली थां ते मारे गए किसानां दे परिवारक मैंबर भी पहुंचे ते उत्थों ਜਿਹੜੀਆਂ करुणामयी तस्वीरां बाहर आईयां ने उन्हां नूं देख के सचमुच हर किसी दा दिल पाटदा है, क्योंकि 45 ਲੱਖ होवे जां फिर 1 करोड़, कोई भी पैसे दी किन्नी वड्डी भी राशि होवे ਉਹ ਕਿਸੇ इंसान दी घाट नूं पूरा नहीं कर सकदी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जबकि मीडिया का एक फर्ज होंदा है कि वह लोकां दी आवाज़ बने, ना कि सरकार जिवें आवाज़ दबाउंदी है उस तरीके दे नाल वह लोकां दे नाल विहार करे।
ਟੇਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, यानी कि मंत्री ने की कहा है, सारे घटनाक्रम तो बाद वो थानू सुनाते हैं। वो हमारे बेटे कार्यक्रम स्थल पे थे जो घटना स्थल से 3 से 4 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर उनके फोटो वीडियो ऐसे सारी चीज़ें हैं। प्रशासनिक अधिकारी थे, वहाँ पर पुलिस के अधिकारी थे, 1000 से ज़्यादा की भीड़ थी, लोग भी अपने मोबाइल से फ़ोटो बना रहे थे। वो सारे सबूत हैं। उसके साथ साथ हज़ारों लोग एफिडेविट देने को तैयार। एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ, तो मैं मंत्री पद अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਥਾਰ ਗੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥੇ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸ਼ੂਕ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਲਨ ਟਾਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਲਲਨ ਟਾਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। किसान यूनियन की मतलब इधर से रैली गई थी और उधर से मतलब ये भाजपा वालों की थी, तो उसमें मतलब ये मेरा लड़का साधारण न्यूज़ चैनल में मतलब पत्रकार था, तो ये भी गया था अपना जो उसके लिए तो कवरेज करने के लिए। तो फिर मतलब वहाँ उधर से एक गाड़ी आई, गाड़ी से मतलब 4-5 लोग मरे हैं, गाड़ी से ही टक्कर लगी, गाड़ी से ही मरे हैं मतलब। तो उसी में मेरा बेटा भी, मुझे तो आज सुबह 3 बजे पता खबर मिली, तब मैं लखीमपुर गया पोस्टमार्टम जहाँ रिपोर्ट जहाँ होता है वहाँ मतलब मेरा बेटा हाथ में इसको गोली लगी है। नहीं, हाथ में गोली लगी हुई है, अभी देख सकते हैं आप, अभी देख सकते हैं आप, बॉडी वहाँ है, आप देख सकते हैं। उसके ये इस अंग में गोली लगी हुई है, आप बॉडी यहीं पे मौजूद है, आप देख सकते हैं उसमें। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਕੋਟੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਸਲਿੱਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਖੇਤ ਨੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਸਲਿੱਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ? ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰੀਓਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, 2 ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਸ਼ੁਭਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਾਪਰੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। 26 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਰਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 10-10 ਲੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ FIR ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਸਿਰਫ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਹੋਣ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ट्विटर ਤੇ ट्रेंड कर रहा है भाजपा के आतंकवादी, पर बहुत ही शर्मसार कर देने वाली गल है जो बीजेपी के कई लीडर ये कह रहे हैं इन्हां वीडियोज़ नूं देखण तो बाद भी कि ये तां सिर्फ कुछ सकिंटां दी वीडियो है, उस तो पहलां की होया सच पता लगना हाले बाकी है। सो इस तो वड्डी दुखदाई गल होर की हो सकती है जो इन्ने वड्डे सबूत ते भी इस तरह का प्रतिक्रम आए। जो इन्ना वड्डा सबूत होए तां अदालतां नूं की देश की सब तो वड्डी अदालत है उसनूं सिउ मोटो तक लेना चाहिए, पर इत्थे कुछ नहीं हो रहा। कि इस दरिंदगी भरे कतलकांड दे विच भी इंसाफ दा मूँह है जिहड़ा ओह सत्ता दे पैसे नाल विन दिता जाऊगा, एक वड्डा सवाल है। धन्यवाद।